హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాళ్ళ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అండ్ 3 డైమెన్షనల్ జియోమెట్రీ. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. మరీ పర్టికులర్లీ జేఈ జర్నీకి అయితే అతి ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్. ఎందుకంటే వెక్టార్స్ 3 రెండింటి నుంచి కలిపి మనకి షూర్గా 5 క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఎంసెట్లో కూడా సుమారుగా 5 క్వశ్చన్స్ వెక్టార్స్ అండ్ 3Dలో మోర్ దెన్ 5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, రైట్. అదేవిధంగా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, అది సిబిఎస్ఈ కానివ్వండి, బోర్డ్స్ కానివ్వండి, ఏదైనప్పటికీ కూడా, రైట్. సో అంతటి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. యాక్చువల్లీ వెక్టార్స్ సిబిఎస్ఈలో సెకండ్ ఇయర్లో ఉంటుంది అనుకుంటా, ఉంటుంది, యా. సో ఈ యొక్క వెక్టార్స్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అనుకుంటే, సెకండ్ పార్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. వీటిలో రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి జేఈ JEE 2024కి సంబంధించి ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటిది రిమూవ్ చేయడం జరిగింది, రైట్. మనకు బోర్డులో కూడా కొంతవరకు స్కాలర్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్ వరకు ఉంటుంది. సో మనం చాలా లోతుగా మొదటి 2 ప్రొడక్ట్స్ అంటే క్రాస్ ప్రొడక్టు, వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ని చక్కగా చూసేటువంటి ప్రయత్నించేద్దాం. సో వీటిలో డాట్ ప్రొడక్ట్ అండ్ వెక్టార్ ప్రొడక్ట్, అప్లికేషన్ అండ్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్, దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్, డాట్ ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్, వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్ అండ్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్. సో ఈ రెండు కూడా చాలా చక్కటి టాపిక్స్. డెఫినిషను, దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని రిజల్ట్స్, అప్లికేషన్స్ చూస్తే చక్కగా ఒకేసారి ఆల్ టుగెదర్ లెట్ us go with all the points here from dot product as well as from the vector product. Okay, now scalar or dot product of 2 vectors ఏంటి అసలు యాక్చువల్లీ? what is the product of 2 vectors? dot product, when we have 2 vectors OA bar, this is one vector and this is another vector, the angle between these 2 vectors A bar and B bar is theta. Then the scalar product of A bar and B bar or dot product of A bar and B bar is defined as A dot B. How it is defined? A dot B, which is defined as magnitude of A bar, magnitude of vector B and cos angle between A bar and B bar. So this product is defined as a dot product of A bar and B bar, right? So the vector A and the vector B. So this is the definition. So ikkada this is the angle theta, right? A to B angle theta. Now first and foremost property is ఈ వెక్టార్స్లో యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బిట్వీన్ వెక్టార్ బి అండ్ ఏ. సో when we have A dot B, as for definition, magnitude of vector A, magnitude of vector B, cos of angle between A bar, B bar. So which is angle magnitude of vector B, magnitude of vector A, cos B and A. This is what it is, right? Instead of A we have B, and A and B are interchanged here. So I can write it as B dot A. So dot product obeys commutative property. First and foremost point, A dot B, B dot A, both are equal. So this is the first point. Next, so when we have a constant P times vector A dot vector B can be expressed as a P times vector A dot vector B, right? So this is similarly like this. So that means what we can say, P, what is the significance of P and A? This is vector A, PA. For example, P is a positive value, so this PA is a parallel to it and having a magnitude P times A, P times A. So that is the difference. So there is no change in its direction. Suppose P is negative, completely will get opposite direction. So that's why you can write it as a P times of dot product of vector A and B. Similarly, distributive property, A vector A dot vector B plus vector C, that is vector A dot
vector B plus vector A dot vector C. So that is the distributive property. Next, the next point is A, B are parallel vectors. When A, B are parallel vectors, what is the angle between A bar and B bar? A, B are parallel. When A, B are parallel, angle between A bar, B bar is 0 degrees or 180 degrees. So then cos of angle between the vector A and B is cos 0, 1 or cos 180 minus 1. Right? So that is what it is. So then what do you get? A dot B is either AB or minus AB, provided A and B are like parallel vectors. Unlike vectors if A bar and B bar, then minus AB, right? And the next important point is A dot B, as we know, magnitude of vector A, magnitude of vector B, and cos angle between A and B. So then cos angle between, for our convenience, if you take this angle is theta, cos theta is dot product of the vectors A and B divided by magnitude of A and magnitude of B. So this is what cos theta is. Cos theta is equal to dot product of A and B by mod A mod B. So this is what it is. So this is most frequently we use it. So we can also write it as simply as A cap dot B cap. A bar by mod A bar, B bar by mod A bar. Okay, so we can easily find the angle between two vectors using a dot product using this formula. Next, another most important point is A dot A. Right? Dot product by itself, what do you get? Magnitude of vector A, magnitude of vector A, cos of angle between A and A. So that is 0 degrees. That is nothing but 1. So what do you get? Square of magnitude of A. So if you take a dot product of a vector by itself, what do you get? Square of its magnitude. So that is another point. Next, if angle between vector A and vector B is 90 degrees, so that implies A is perpendicular to B, then what do you get? A dot B is 0. So the perpendicularity of two vectors is nothing but their dot product 0. Right? So now onwards we can say if at all dot product of two vectors is 0, then either of the vector, either A, vector A, 0 vector, or vector B, 0 vector, or A is perpendicular to B. So this is how do we make the things, right? Next. అంటే ఈ విధంగా ఒక ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఆల్ టుగెదర్ మనం నేర్చుకున్నట్లయితే అది కంప్లీట్ ఈజీ అయిపోతుంది నాన్న. కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, రైట్? ఆ డాట్ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించి ఒక స్టూడెంట్ స్వతహాగా అవి పాయింట్స్ అన్నింటిని కూడా రీకాల్ చేయగలిగినట్లయితే, సో నెక్స్ట్ దాని అప్లికేషన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే, సో ఒక మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అనేటువంటిది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎసెట్ అయిపోతుంది మీ ప్రిపరేషన్లో. సో ఇక్కడ A bar is the vector, B bar is the another vector. Now if you want A dot B is A1 B1, A2 B2, A3 B3. So that means sum of the products of corresponding components. Here the component of I is A1, here B1. So their product A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3, right? So if you write cos theta in this component form, what we would get? A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 by under root A1 square plus A2 square plus A3 square under root B1 square plus B2 square plus B3 square. This is what do we get. Okay, so ఈ విధంగా డాట్ ప్రొడక్ట్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో వీటిలో డాట్ ప్రొడక్ట్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై క్యాన్సిలేషన్ లా. ఎగ్జాంపుల్, A dot B is equal to A dot C.
So the dot product of the vectors A and B is equal to dot products of the vectors A and C. So you can't say B and C equal, right? So what we can say here, the possibilities are A dot B minus A dot C is equal to 0. I can take A common, this will be B minus C, which is equal to 0. Then what do you get? Either A is a 0 vector or second vector B bar minus C bar is the 0 vector. So that means B bar is equal to C bar. So either A is 0 vector or B vector B is vector C. ఓకే, సో ఇది నాన్న. సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ ఉండవు. అట్లాగే I డాట్ I, J డాట్ J, K డాట్ K ఇవి యూనిట్ నార్మల్ కాబట్టి దేర్ ప్రొడక్ట్ 1. అంతేకాకుండా 1 ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు అదర్, సో దేర్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డాట్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నాన్న. నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ హియర్. A bar, any vector A bar can be expressed as A dot I cap plus A dot J cap, A dot K cap times K cap. So ఇది ఒక అనదర్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఎనీ వెక్టార్ ఏ. సపోజ్ ఏ బార్ ఇస్ ఎక్స్ ఏ వై క్యాప్, ఐ క్యాప్, వై జే క్యాప్, జెడ్ కే క్యాప్. ఇక్కడ నన్ను దీన్ని ఐతో డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఏ డాట్ ఐ ఈస్ ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఇది 0, ఇది 0, సో ఇది ఒకటే వస్తుంది, సో ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ప్లేస్లో ఎక్స్ వస్తుంది, ఎక్స్ ఐ క్యాప్, ఇది వై జే క్యాప్, ఇది జెడ్ కే క్యాప్, దట్స్ ఆల్. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాప్. ఇది నాన్న. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ డూ వీ గెట్. సో వీటిలో ఒక్కసారి మనం రీకాల్ చేసుకుంటే పాయింట్స్ ఏమవుతున్నాయంటే, ఒకటి ఏ డాట్ బి చాలా ఇమీడియట్గా మనం చాలా సులువుగా యాంగిల్ బిట్వీన్ వెక్టార్స్ని కట్టడానికి ఇది ఉపయోగిస్తాం. కాస్ థీటా ఈజ్ ఏ డాట్ బి బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి వెక్టార్స్. సెకండ్ పాయింట్, if two vectors are orthogonal, one is perpendicular to other, their dot product is 0. Next, dot product of a vector by itself is square of its magnitude. Square of its magnitude. Fourth point, dot product obeys commutative law. A dot B is B dot A. Next, how to find A dot B when vectors are given in IJK form? It is nothing but sum of the products of corresponding components like A1 B1 A plus A2 B2 plus A3 B3, right? Next, one more condition. A bar is A dot I cap plus B dot J cap times J cap, C dot K cap times K cap. అది A bar కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇక లాస్ట్ది ఏమిటంటే ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ అప్లికేషన్ మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో we have A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of vector B times cos theta. Now I am applying magnitude on both sides. Magnitude of A dot B is magnitude of, modulus of magnitude of A, magnitude of B cos theta. As we know, cos theta, maximum value of cos theta is 1. So I can write 1 in place of cos theta. So then I would get a inequality. So what I got here, A dot B, magnitude of A dot B is is less than or equal to magnitude of A, magnitude of B. సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా చెప్పవచ్చు అంటేనన్నా, దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ A1 B1 ప్లస్ A2 B2 ప్లస్ A3 B3 square, which is less than or equal to magnitude of A. So that means A1 square plus A2 square plus A3 square times B1 square plus B2 square plus B3 square. So this is what the result is. Okay. So this is a true for any number. This is true for any real numbers AI and BI. So very interesting result it is. ఇది
ఇవి మనకి డాట్ ప్రొడక్ట్ని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ వేస్లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్లో కానివ్వండి డిఫరెంట్ వేస్లో యూజ్ చేసేటువంటి రిజల్ట్స్. ఇవి జాగ్రత్తగా అందరూ కూడా ఒక్కసారి వీటి మీద దృష్టి పెడితే డాట్ ప్రొడక్ట్ అనేటువంటిది ఈజీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏమిటంటే ఈ డాట్ ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్. రెండు పాయింట్స్ నాన్న, డెఫినిషను, రిజల్ట్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమిటంటే అప్లికేషను. ఈ మూడింటిలో కూడా డాట్ ప్రొడక్ట్, వెక్టార్ ప్రొడక్ట్, ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్, ఈ మూడింటిలో కూడా దీన్ని జాగ్రత్తగా మీరు గమనిస్తే ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అనేటువంటిది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ టాపిక్ అయిపోతుంది, రైట్? సో చూద్దాం ఏంటి అసలు దీని అప్లికేషన్ ఏమిటో చూద్దాం. ఇక్కడ నాన్న మన దగ్గర ఒక ఏ బార్ అనే వెక్టార్ ఉంది. ఇలా దిస్ ఈజ్ వెక్టార్ ఏ బి బార్, right? This is a vector AB bar named as A, B bar. And another vector B, this is A bar. ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటేనన్నా, ఇక్కడ A నుంచి ఒక పెర్పెండిక్యులర్, B నుంచి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ తీసుకుంటే, if it is a PQ, this PQ is called projection of B bar on A bar. దీన్ని ఏమంటారన్నా, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బి బార్ ఆన్ ఏ బార్. దీనికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏ బార్కి ప్యారలల్గా ఒక వెక్టార్ని మనం తీసుకుందాం. దీన్ని ఇక్కడ తీటా అవుతుంది అప్పుడు, రైట్? సో PQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. నౌ వీ కెన్ అప్లై కాస్ థీటా. ఇఫ్ యూ అప్లై కాస్ థీటా, వాట్ డూ యూ గెట్? ఆర్ PQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, PQ ఈజ్ దిస్. సో కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos theta is equal to this this is a perpendicular nana, adjacent side idi PQ divided by hypotenuse. Hypotenuse is magnitude of B bar. So that what we can write, PQ is equal to magnitude of vector B into cos theta. Already we learned about cos theta. Cos theta is A dot B by magnitude of A bar into magnitude of B bar. These two get cancelled. So what do you get? PQ is equal to A dot B by magnitude of A bar, right? So this PQ is nothing but projection of B bar on A bar is nothing but magnitude of, so as it is distance, we will keep one modulus of A dot B by magnitude of A. So this is representing projection of B bar on A bar. ఏంటి ఇప్పుడు జామెట్రికల్ అప్లికేషన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు డాట్ ప్రోడక్ట్కి? సో డాట్ ప్రోడక్ట్కి ఈ ప్రొజెక్షన్ అనే దానికి ఒక రిలేషన్ ఉంది. సో దీని ప్రకారం చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నాన్న. ఒకవేళ ఇది ఈ యాంగిల్ మోర్ దెన్ 90 ఉన్నట్లయితే, సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఈ PQ మైనస్ PQని ప్రొజెక్షన్ అంటాం. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేటప్పుడు మాడ్యులస్ వేస్తాం కాబట్టి సరిపోతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ డాట్ ప్రొడక్ట్ని డైరెక్ట్గా మనం ప్రొజెక్షన్కి రిలేట్ చేస్తున్నాం. అది జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లేదా అప్లికేషన్ అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఇది వెక్టార్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వాటికి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ని బట్టి అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్ అలాంగ్ ఎనదర్ వెక్టార్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ బార్, దిస్ ఈజ్ బి బార్. వాట్ వి సే హియర్, OP ఈజ్ ఎ ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్ ఆఫ్ బి బార్, OP క్యాప్. సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూడవలసినవి, కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. OP అంటే ప్రొజెక్షన్ అన్న. వాట్ ఈజ్ OP? ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ B బార్ ఆన్ A బార్. OP బార్ అంటే ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్ ఆఫ్ B బార్ ఆన్ A బార్. ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్ ఆఫ్ B బార్ ఆన్ A బార్. అది ఓకేనా? అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమో ప్రొజెక్షన్ అంటాం, లేదా కాంపోనెంట్ అని కూడా అంటారు, కాంపోనెంట్ ఆఫ్ B బార్ ఆన్ A బార్. ఇదేమో వెక్టార్ కాంపోనెంట్ లేదా ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్ ఆఫ్ B బార్ ఆన్ A బార్. ఇప్పుడు దీనికి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నదాన్ని
అంటే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ this vector pb bar. So this pb bar is called projection, a component of vector b bar perpendicular to the vector a bar, perpendicular to the vector a bar. దీన్ని perpendicular to the vector a bar. So దీన్ని pb bar is equal to second point nana, pb bar is equal to what I can write, po bar minus po bar plus triangle apply చేస్తున్నా po bar plus ob bar. So this is nothing but ob bar minus op bar. ob bar is equal to b bar minus op bar. op bar అంటే ఎప్పుడే మనం చేసుకున్నాం, op bar వెక్టార్ op bar. వెక్టార్ op bar నాన్న ఇందాక మనకు ఉన్నది op లెంత్ op, రైట్. సో దాన్నే మనం ఏం చేస్తారంటే నాన్న op bar అన్నప్పుడు ఆ డైరెక్షన్లో ఒక యూనిట్ వెక్టార్ తీసుకుంటారు. అది ఏ బార్ ఉంది కాబట్టి ఓపీ ఇంటూ ఆ డైరెక్షన్లో ఒక యూనిట్ వెక్టార్ ఓపీ ఇంటూ ఏ క్యాప్. మరొకసారి చూడండి, ఓపీ అంటే మనకు తెలుసు, మనకు కానీ ఓపీ బార్ రావాలి. సో వెక్టార్ ఎప్పుడైనా సరే ఆ డైరెక్షన్లో ఒక యూనిట్ వెక్టార్ తీసుకుని దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆ వెక్టార్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ బార్ ఉంది కాబట్టి వెక్టార్ ఏ బార్. సో యూనిట్ వెక్టార్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ times OP. So why OP? This is OP bar. So magnitude will be OP only, right? So this is nothing but B bar minus OP A dot B A cap by magnitude of A. This is what it is. So this is called projection of or component of vector B bar, component of vector B bar perpendicular to A bar, right? So ఇది ప్రొజెక్షన్ అయితే OP బార్, PB బార్ అంటే పెర్పెండిక్యులర్ టు ద A బార్ అనేటువంటిది మనకి సెకండ్ పాయింట్. సో ఇవి నాన్న 3 పాయింట్లు మనం చూడవలసింది, ప్రొజెక్షన్ ఆర్ కాంపోనెంట్, వెక్టార్ ప్రొజెక్షన్ ఆర్ వెక్టార్ కాంపోనెంట్, మూడవది పెర్పెండిక్యులర్ టు దట్. ఓకే, సో ఈ 3 పాయింట్స్ చూసుకుంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అన్ని ఎగ్జామ్స్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక ఫిజికల్ అప్లికేషన్ మనం చూస్తే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు, కానీ ఫిజికల్ అప్లికేషన్ మీరు చాలా ఎక్కువగా మెకానికల్ అప్లికేషన్ ఇది. సో మెకానిక్స్లో మీరు చూస్తారు ఏంటంటే ఫోర్స్. లెట్ ఏ ఫోర్స్ ఎఫ్ వెక్టార్, ఫోర్స్ వెక్టార్ ఎఫ్ వెన్ అప్లైడ్ అట్ ఏ డిస్ప్లేస్ ఇట్ టు బి, దెన్ వర్క్ డన్ బై ఎఫ్ వెక్టార్ ఎఫ్ ఇన్ డిస్ప్లేసింగ్ ఏ పార్టికల్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఏముంది. సో ఆఫ్ వర్క్ డన్ is a dot product of force and the displacement vector. So f vector f dot ab bar. So దాన్నే మనం వర్క్ డన్ అని చెప్తాం కదా. సో అట్లాగే వీ కెన్ అప్లై ఆన్, సో డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ అప్లైడ్, దెన్ వీ కెన్ అప్లై రిపీటెడ్లీ. సో ఇన్ మెకానిక్స్లో మీరు అప్లై చేసేటువంటిది అది జామెట్రికల్గా మనం ఇందాక చూసినటువంటిది. సో ఈ విధంగా డాట్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్. నౌ లెట్ us see 1 or 2 questions here. Alpha is a vector ax I cap plus 4j cap plus k cap, and b vector beta is xi cap 3j cap plus 2ax k cap. If angle between vector alpha and vector beta is acute for all x's belonging to R, find A. So acute angle between the vector alpha and beta is less than 90 degrees. అయితే cos angle between cos alpha beta is less than 1, right? So more than 0 is less than. So then what is the angle here? Dot product. So dot product దాన్నే మనం ఏం చెప్తామంటే ఏ డాట్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0, రైట్? వై? బికాస్ ఏ డాట్ బి ఈజ్ magnitude of A, magnitude of B cos theta. So this is always positive. Now it is given theta is acute, this is also positive. So product positive. So dot product is always greater than 0. When the dot product is greater than 0, angle between the vectors is
less than 90 degrees. If dot product is more than 0, angle between vectors is more than 90 to 180 degrees. So if it is acute, A dot B is greater than 0. Enough. So what is A dot B? Sum of the products of components. Here AX, here X, AX square plus 4, here 3, 12. Here 1, here 2AX, so 2AX, which is greater than 0. Okay, AX square plus 2AX plus 12 greater than 0 for all x is belonging to R. వెక్టార్స్ అప్లై చేసాం, కానీ ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వేషన్లోకి మారిపోయింది. ఈ క్వశ్చన్ క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వేషన్లోకి మారిపోయింది. క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వేషన్లో మారిపోయి ఇది ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగింగ్ టు ఆర్ అన్నారు. ఎప్పుడైతే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ సైన్ అంటే డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. సో డిస్క్రిమినెంట్ ఏమవుతుంది? బి స్క్వేర్ 4a స్క్వేర్ మైనస్ 4 టైమ్స్ a c 12 విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. సో 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, రైట్? 4 3s are right. So this is a square minus 12a is less than 0. So that implies a times a minus 12 is less than 0. So 0 is less than, because a greater than 0, then only it is greater than 0 kabatti 0 is less than, a is less than 12, not to 12. This is 12. Okay. So ee vidhanga డాట్ ప్రొడక్ట్ అనేటువంటిది గ్రేటర్ దెన్ 0 అప్లై చేస్తాం, అక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చింది, డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0, దట్స్ ఆల్, రైట్? నెక్స్ట్, 2 vertices of a triangle and its ortho center is at I cap plus 2 j cap. Find the position vector of the third vertex. అంటే 2 వెర్టిసెస్ ఇచ్చేసారు, ఆర్థో సెంటర్ ఇచ్చారు, మనం ఇప్పుడు థర్డ్ వెర్టెక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జామెట్రీలో రిజల్ట్ ఉంది. సో ఆ ట్రయాంగిల్లో ఇది ఆర్థో సెంటర్ అయితే ఆర్థో సెంటర్ థర్డ్ వెర్టెక్స్ అనేటువంటిది ఈ మూడింటితో ఫామ్ అయ్యేటువంటి ట్రయాంగిల్కి ఆర్థో సెంటర్ అవుతుంది. దాన్ని అప్లై చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ మనం వెక్టార్స్లో కొన్ని కాలిక్యులేషన్స్ చాలా ఈజీగా అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ -1 3, మన కన్వీనియంట్గా అలా రాసుకుందాం. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 5, ఇది పెర్పెండిక్యులర్, ఇది కూడా పెర్పెండిక్యులర్, ఇది హెచ్ ఆర్థో సెంటర్, అదెంత 1 2, రైట్? సో థర్డ్ వెర్టెక్స్ మనకు తెలియదు, ఇది x, y, దట్ మీన్స్ xi cap ప్లస్ yj cap, yk cap, yj cap, yk cap. So there are 2 parameters x and y. We need to find it out. For that, what we need to make? If you take it C, right? CH is perpendicular to AB bar. CH is perpendicular to AB bar. What is CH? CH, vector CH, this minus this. అంటే x minus 1 I cap plus y minus 2 j cap. Next, AB bar. What is AB bar, Nana? This minus this. B bar minus OB bar minus OA bar. That's what it is. Simply what I am writing. OB bar 2 minus of, so 3 I cap. ఇదంతా 5 minus 3, so 2 j cap. సో ఈ రెండు పెర్పెండిక్యులర్ అంటే CH cap dot AB bar is equal to 0. That implies if you multiply these two, 3 times x minus 1 plus 2 times y minus 2 is equal to 0. Meaning 3x plus 2y is equal to the 3, ఇది 4 నన్న 7 అయిపోతుంది. సో 3x plus 2y is equal to 7 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం, ఇంకో కండిషన్. AH is perpendicular to BC. AH is perpendicular to BC. So let us write AH. So that is nothing but OH minus OA, పొజిషన్ వెక్టార్. అంటే ఇది మైనస్ ఇది, అంటే 2I cap మైనస్ j cap. అట్లాగే
బీసీ కావాలి మనకి. సో బీసీ ఓసీ మైనస్ ఓబీ. ఓసీ అంటే ఇది x మైనస్ 2 I cap plus y minus 5 k cap j cap. Here AH is also perpendicular to BC. So dot product 0. AH dot BC 0. Meaning 2 times x minus 2 minus 1 time y minus 5 is equal to 0. So meaning 2x minus y. 2x minus y. So here nana minus 4 plus 5. Plus 1 is equal to 0. Plus 1 is equal to 0. So this is what it is. So మనం ఇక్కడ ఇలా రాద్దాం. Minus 7 is equal to 0 అని రాద్దాం. సో ఈ రెండింటికి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ జస్ట్ సాల్వ్ ఇట్ ఫర్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఎలిమినేషన్ కొంచెం టైం ఇదవుతుంది, లేకపోతే దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటా. 4x minus 2y plus 2 is equal to 0. Let us add these two. 3x plus 7x, 4x, 7x. 2y will get cancelled. So when you add, you will get minus 5. So is equal to 5. X is equal to 5 by 7. Y is equal to 2x plus 1. So 10 by 7 plus 1. So 17 by 7. So then what is C? The C is x I cap. So 5 by 7 I cap plus 17 by 7 j cap. So this is what is the vector. I mean vector C is. చూసారా, ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే వెంటనే కూడా రాసేయచ్చు, ఎక్కువ కాలిక్యులేషన్ అవసరం లేకుండా. సో ఆర్థో సెంటర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ వెక్టార్స్లో మనం డాట్ ప్రోడక్ట్ 0 అనేటువంటి దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇది నాన్న. సో దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు డాట్ ప్రోడక్ట్లు ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి డాట్ ప్రోడక్ట్ డెఫినిషను, రిజల్ట్స్, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ అప్లికేషన్, రైట్? నౌ వెక్టార్ ప్రొడక్ట్స్. వెక్టార్ ప్రొడక్ట్. సో నౌ వాట్ ఈజ్ వెక్టార్ ప్రొడక్ట్? ఈ వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ దీన్నే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అని కూడా అంటారు. వెన్ యూ హ్యావ్ టూ వెక్టార్స్ a bar and b bar, right? A bar and b bar, that angle is theta. Angle is theta. అప్పుడు a bar magnitude of a, magnitude of b, sin theta into n cap. n cap ఏంటి n cap? n cap ఏంటంటే there is a plane. A bar is a one vector, b bar is another vector. My palm is a plane, for example. So now the unit normal to this plane, the unit normal to this plane is n cap. A bar, b bar and n cap will form a right-handed system. సో అంటే ఇది ఒక యూనిట్ నార్మల్ అన్నమాట. దానికి ఒక యూనిట్ నార్మల్ n cap అనుకుంటే ద వెక్టార్ magnitude of a, magnitude of b, sin theta and n cap, దీన్నే మనం డాట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. a cross b. This is a cross b, which is equal to, okay, so a cross b. A cross b is magnitude of a, magnitude of b, sin theta and n cap. ఇది నాన్న. సో దీన్ని వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ లేదా క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్తాము. ఇక్కడ మనం మరొకసారి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది ఈ ఎన్ క్యాప్. ఎన్ క్యాప్ ఏమిటి? ఏబిఎన్ అనేటువంటిది రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్. ఎన్ క్యాప్ అనేటువంటిది దీనికి పెర్పెండిక్యులర్. దేనికి పెర్పెండిక్యులరు? ఏబి ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇమీడియట్గా వచ్చేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ మనం నాన్న ఇదంతా వేరియబుల్, ఐ మీన్ కాన్స్టెంట్. Magnitude of a, magnitude of b, sin theta. It's a real number. This real number is multiplied by a vector. It's a vector. So completely it is a vector. A cross b is a vector. So that's why we call it as a vector product. మరి ఈ వెక్టార్ నాన్న ఇది n cap. ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ a b sin theta. సో theta 0 to 180 degrees ఉండేటప్పుడు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అయినా సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అయినా ఎప్పుడు పాజిటివ్నే. సో ఇది n cap. ఇది ఒక పెర్పెండిక్యులర్. చూసారా, ఈ n cap అనేటువంటిది ప్లేన్ ఏబీకి పెర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పుకున్నాం, డెఫినేషన్లో ఉంది. సో కాబట్టి ఈ రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది? ఈ ప్లేన్ ఏబీకి పెర్పెండిక్యులర్. సో ప్లేన్ ఏబీకి పెర్పెండిక్యులర్ అయితే ఏకి పెర్పెండిక్యులరే, బీకి కూడా పెర్పెండిక్యులరే. సో ఏ క్రాస్ బి చదివిన వెంటనే ఇమీడియట్గా మన మైండ్లో
మన మైండ్లో రిజిస్టర్ అవ్వాల్సినటువంటి పాయింట్. ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ అ వెక్టార్ విచ్ ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఏ అండ్ బి, వెక్టార్ ఏ అండ్ వెక్టార్ బి. మరొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా, ఏ క్రాస్ బి, వెక్టార్ ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ అ వెక్టార్ విచ్ ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఏ అండ్ బి, వెక్టార్ ఏ అండ్ వెక్టార్ బి. అది సో మనకి ఇచ్చిన 2 వెక్టార్స్కి పెర్పెండిక్యులర్ వెక్టార్స్ కావాలంటే మన ఫస్ట్ చాయిస్ ఏమిటంటే దేర్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్. అది ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాయింట్. అక్కడ నాన్న అది అయిన తర్వాత ఏ క్రాస్ బి 0 అయితే ఏమవుతుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి సైన్ తీటా అనేది 0 అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ వేద్దాం ఇక్కడ. సో అప్పుడు ఎన్ క్యాప్ అనేటువంటిది 1 కాబట్టి అది పోతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో పాసిబిలిటీ చూడండి, ఎయిదర్ దిస్ ఈజ్ 0 ఆర్ దిస్ ఈజ్ 0 ఆర్ దిస్ ఈజ్ 0, రైట్. ఇది 0 అంటే ఏ వెక్టార్ ఏ 0 వెక్టార్, ఇది 0 అంటే వెక్టార్ బి 0 వెక్టార్, ఇది 0 అంటే theta is equal to 0 degrees. అంటే A bar is parallel to B bar or 180. So if cross product of any 2 vectors is a 0 vector, then we will get 3 possibilities. Either of the vector is a 0 vector or the given 2 vectors are parallel to each other. So this is what it is. ఓకేనండి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఆ తర్వాత మనం ఈ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్ని మనం చూడొచ్చు. అట్లాగే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ, రైట్. సో ఎప్పుడైతే ఏబిఎన్ డైరెక్షన్ మార్చేసామో అది రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది బిఏ డైరెక్షన్ మార్చినప్పుడు మైనస్ ఎన్ క్యాప్ వస్తుంది. అందుకోసం ఏ క్రాస్ బి అనేటువంటిది మైనస్ బి క్రాస్ ఏకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో అక్కడ డైరెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ ఏంటి? రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ ఏబిఎన్, ఏబిఎన్ అనేటువంటిది రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం బిఏఎన్ గురించి మాట్లాడలేం. సో అది రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ ఫామ్ చేయవు కాబట్టి దాని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్కి వెళ్ళాలి, అంటే మైనస్ ఎన్ క్యాప్కి వెళ్ళాలి. సో కాబట్టి ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ అ మైనస్ బి క్రాస్ ఏ అవుతుంది. నెక్స్ట్, వెనెవర్ ఏ ఈజ్ అ పెర్పెండిక్యులర్, ఏ ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు బి, then magnitude of A cross B is magnitude of A into magnitude of B. Next, I cross I, I cross I is parallel to same, right, itself. So అప్పుడు parallel vectors అయితే 0 అయిపోతుంది కదా, 0 వెక్టార్ అయిపోతుంది, అది 0, రైట్. సో అలాగే I cross K, we need to observe this point clearly without any confusion. This is I cap, J cap, K cap, this is order. ఇక్కడ సేమ్ ఆర్డర్లో పోతే రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టంలో ఐ క్రాస్ జే ఇది కే అయిపోతుంది, జే క్రాస్ కే ఐ అయిపోతుంది, కే క్రాస్ ఐ జే అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్డర్ మార్చినప్పుడు మైనస్ వస్తుంది నాన్న. ఐ క్రాస్ జే కాకుండా ఐ క్రాస్ కే తిప్పినట్లయితే లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ సిస్టంలో, అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిప్పినట్లయితే మైనస్ కే క్యాప్ వస్తుంది, అంతే సింపుల్గా. అదొకటి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ నాన్న, యూనిట్ వెక్టార్ పెర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ కావాలన్నట్లయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సినటువంటిది ఏ క్రాస్ బి బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి, ఇది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యూనిట్ వెక్టార్, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఏ క్రాస్ బి బై magnitude of A cross B, right. So perpendicular to the vectors A bar and B bar. ఇది సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్, జనరల్లీ వి రైట్ ద ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డైరెక్షన్ అనేటువంటిది చెప్పినప్పుడు. డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ అ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్, మరి ఇప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ ఏ క్రాస్ బిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏ క్రాస్ బిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దీన్ని జస్ట్ ఇదంతా అప్లై చేస్తా ఉన్నాను, ఈ ఐ క్రాస్ జే ఇదంతా. సో దాన్ని సింపులెస్ట్ ఫామ్లో ఈ డిటర్మినెంట్లో పెట్టేయచ్చు అనమాట. అంటే ఏ క్రాస్ బిని ఫస్ట్ ఐజేకే, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వెక్టార్, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ వెక్టార్, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది ఏ క్రాస్ బి.
ఏ క్రాస్ బి యూజింగ్ ఐ క్రాస్ జే, జే క్రాస్ కే అప్లై చేసేటువంటి. సో కాబట్టి ఈ డిటర్మినెంట్ని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం అనమాట. ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ రెండింటికి ఇది రిపీటెడ్గా అప్లై చేయవలసిన అవసరం లేకుండా ఫస్ట్ ఐజేకే కాంపోనెంట్స్ 2 3 4 2 3 4 ఇయర్ కాంపోనెంట్స్ 1 1 1. సో ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ -1 ఉంది. సో దిస్ షుడ్ బి మైనస్. సో ఇది మైనస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐ క్యాప్ ఎక్స్పాండ్ దిస్ డిటర్మినెంట్ ఐ క్యాప్ 3 + 4 అయిపోతుంది, 7 అయిపోయింది. మైనస్ జే క్యాప్, దీని దిస్ 2 - 2 - 4 -2 అయింది. ప్లస్ కే క్యాప్ -2 -2 -3 -5 అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఏ క్రాస్ బి ఏంటి దాని ప్రాపర్టీస్, దాన్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమిటి అనేటువంటిది చూసాం. సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే పెర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్. దాని రిజల్ట్స్ ఏమిటంటే ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ -(b క్రాస్ ఏ) అనుకున్నాం. ఐజేకేలకు సంబంధించి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే ఏం చేయాలి, రైట్. సో అదే విధంగా ఏ క్రాస్ బిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి యూజింగ్ డిటర్మినెంట్ ఈజీలీ, రైట్. సో ఇవి నాన్న ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి పాయింట్స్, రైట్. సో అలాగే యాంగిల్ సైన్ థీటాని కూడా యూజ్ చేసి, కాకపోతే కాస్ థీటా అనేటువంటిదే మనకి ఎప్పుడు కూడా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈజీ టు ఫైండ్ దెన్ ఏ క్రాస్ బి. సో సైన్ థీటా ఈజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి. సో ఇది మనం ఇంకొకటి యూజ్ చేయబోతున్నాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా క్యాన్సిలేషన్ లాస్ అక్కడలాగే క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ అవ్వవు. ఎందుకు అంటే ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్రాస్ సి అయితే ఏ క్రాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ సి 0 అయిపోతుంది, రైట్. దిస్ ఇస్ 0 వెక్టార్. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు, ఈ రెండు క్రాస్ ప్రొడక్ట్లు 0 అయితే ఎయిదర్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ 0, అంటే ఎయిదర్ ఏ ఇస్ 0 వెక్టార్, బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బార్, ఆర్ ఏ బార్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బి బార్, బి బార్ మైనస్ సి బార్. అంటే 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఎయిదర్ ఏ బార్ ఈజ్ 0 వెక్టార్, ఆర్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బార్, ఆర్ ఏ బార్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బి మైనస్ సి. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్, అక్కడ డాట్ ప్రోడక్ట్లో అప్లికేషన్ చూస్తాం. వాట్ వాజ్ ద అప్లికేషన్, ప్రొజెక్షన్తో రిలేట్ చేస్తుంది అక్కడ, రైట్ నాన్న. సో మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఏ బార్ బి బార్ ఆర్ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ప్యారలోగ్రామ్, దెన్ ఇట్స్ ఏరియా ఈజ్ మోడ్ ఏ క్రాస్ బి. అంటే ఇక్కడ ట్రయాంగిల్లో మనం చూద్దాం, ట్రయాంగిల్ నుంచి ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక్కసారి ట్రయాంగిల్ చూడండి. ఇప్పుడు నాన్న ఏబిసి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ బి అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ సి. మనం జనరల్గా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ని మనం ఈ విధంగా రాస్తాం, ఆఫ్ ఏ బి సైన్ ఏ రాస్తాం, లేదా బీసీ సైన్ సి రాస్తాం. సారీ, దిస్ ఇస్ సి, ఇది ఏ, ఏబి సైన్ సి. సో ఏబి సైన్ సి అంటేనన్నా దిస్ ఇస్ ఆఫ్, I can write, if suppose if it is in the magnitude, I mean vector form, sin C is nothing but angle between A bar and B bar. దీన్నే మనం what we can write, this is a magnitude of A cross B. చూసారా, మనకి సైన్ రూల్లో ఏబి సైన్ సి అనేటువంటిది ఒక ఫామ్ ఉంది. సో దీన్ని అప్లై చేస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి అయిపోయింది. అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అనేటువంటి దాన్ని క్రాస్ ప్రొడక్ట్కి ఒక డైరెక్ట్ రిలేషన్ దొరికేసింది అనమాట. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఆర్ ద 2 sides and their included angle is theta, then of A cross B is a what does of A cross B represents area of a triangle with A bar B bar as a 2 sides. మరి ఇప్పుడు దీన్నే మనం ప్యారలలోగ్రామ్కి పట్టుకొస్తే ఏ బార్ బి బార్ ఆర్ 2 అడ్జసెంట్ సైడ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదొక ట్రయాంగిల్, ఇదొక ట్రయాంగిల్, మనకు తెలిసి 2 ట్రయాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా, 2 ట్రయాంగిల్స్ ఈక్వల్. ఇప్పుడు దీని యాంగిల్ ఎంత, ఇదొక ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి, ఇది 2 times కాబట్టి ఇంటూ 2 times. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి, దట్ ఈస్ వాట్స్ అవర్ ఆన్సర్ ఇస్, రైట్. ఒకవేళ నన్ను ఏ బార్ బి బార్ ఆర్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఇచ్చినట్లయితే ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి అవుతుంది. సో దాన్ని రిపీటెడ్గా అప్లై చేస్తే మనకి వచ్చేటువంటిది ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి వస్తుంది అనమాట, రైట్. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటిది ఏంటి, జామెట్రికల్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి రిప్రజెంట్స్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. Of A cross B represents here area of parallelogram with A bar B bar as adjacent sides.
if a bar b bar represents diagonals of a parallelogram, we would get of mod a cross b. ఇది నాన్న. So this is what do we get. Next, ఒకవేళ పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఇస్తే ఆఫ్ ఏబీ బార్ క్రాస్ ఏసీ బార్ కాబట్టి దీంట్లో అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటిది ఏమొస్తుందంటే ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి, బి క్రాస్ సి, సి క్రాస్ ఏ. If ABC represents the position vectors of a triangle, then its area is of magnitude of A cross B plus B cross C plus C cross A. ఇవి మనకు కావాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి వెక్టార్ ప్రొడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో అదే వెలాసిటీ, యాంగులర్ వెలాసిటీ, ఫిజిక్స్లో వెలాసిటీ అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీకి కూడా ఈ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్, నెక్స్ట్ ఇదొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్, లెగ్రాంజెస్ ఐడెంటిటీ అంటాం దీన్ని. ఇదేమిటంటే ఏ క్రాస్ బిని, ఏ డాట్ బిని కనెక్ట్ చేసేటువంటి ఒక రిజల్ట్ అనమాట. ఏంటి అదంటే ఏ క్రాస్ బి magnitude of A cross B square of the magnitude of A cross B అని రాస్తున్నా. A square B square sin square theta, sin theta కదా, sin square theta అంటే cos square 1 minus cos square theta అని రాసుకోవచ్చు. Then if I write it as magnitude of A square, magnitude of B square minus magnitude of A square, magnitude of B square cos square theta. So this is nothing but magnitude of A square, magnitude of B square minus A dot B whole square. సో దాన్నే మనం లెగ్రాంజెస్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పుకుంటాము. magnitude of A cross B square plus A dot B square which is equal to square of magnitude of vector A magnitude of B. So this is what do we get. Okay. సో ఇది నాన్న. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లెగ్రాంజెస్ ఐడెంటిటీ. మనకి క్రాస్ ప్రొడక్ట్, డాట్ ప్రొడక్ట్ ఉంటే వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. దీన్నే రియల్ నెంబర్స్లో మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఫామ్లో మనం రాస్తూ ఉంటాము. 3Dలో అది ఉపయోగిస్తాం. లెగ్రాంజెస్ ఐడెంటిటీ ఆన్ రియల్ నెంబర్స్ మనం అప్లై చేస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ డాట్ బి హోల్ స్క్వేర్ which is equal to A cross B square. సో ఇక్కడ ఇది A1 square plus A2 square plus A3 square, B square నాన్న, B1 square plus B2 square plus B3 square minus dot A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 whole square is equal to square of the right cross product A and B, A1 B2 minus B2. సో దాన్ని సిగ్మా ఉంది, ఐ మీన్ డిటర్మినెంట్ ఉంది కదా, దాన్ని ఎక్స్పెండ్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది. దీన్ని ఈ విధంగా కూడా మనం రాయొచ్చు. That's what it is. Right. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం దీనికి ప్రొడక్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందన్నా, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం? ఫస్ట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఏమిటి, వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ ఏమిటి, దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ రిజల్ట్స్ అన్నీ ఇచ్చేసాం ఇక్కడ. ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్. రైట్, ఫైనల్గా క్వశ్చన్ చేద్దాం. సో ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్కి వచ్చేటప్పటికినా ఇఫ్ ఏబీసీ, యాక్చువల్గా ఇది మనకి జేఈలో తీసేస్తారనమాట రీసెంట్గా, ఇప్పుడు ఈ ఏడాది. రైట్, మనకి బోర్డుకి అది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి సింపుల్గా రైట్ క్విక్గా మనం అసలు ఏంటి అనేటువంటి డెఫినేషన్ చూద్దాం, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం, దాని అప్లికేషన్ ఏంటో చూద్దాం. అంతే, 3 పాయింట్స్. ఏబీసీ బి 3 వెక్టార్స్, దెన్ ఏ డాట్ బి క్రాస్ సి అంటే ఏ బి క్రాస్ సి అనేటువంటిది వెక్టార్, డాట్ ప్రొడక్ట్ బై ఏ, దాన్నే మనం ఈ బాక్స్ ఏబీసీ అని రాస్తా ఉన్నాను. దీన్నే బాక్స్ ఏబీసీ అంటాం, లేదా స్కాలార్ ప్రొడక్ట్, స్కాలార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్ ఏబీసీ అంటాం. దీన్ని ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తారనమాట. ఏ డాట్ బి క్రాస్ సి, ఏ డాట్ బి క్రాస్ సి. మనకి ఇక్కడ మరలా మామూలు ఏంటి ఏ డాట్ బి క్రాస్ సి అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి క్రాస్ సి అండ్ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి క్రాస్ సి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. రైట్, ఇది డాట్ ప్రొడక్ట్. ఈ డాట్ ప్రొడక్ట్లోనైనా కొన్ని రిజల్ట్స్ ఏమిటి అంటే ఈ ఏబీసీ అనేటువంటిది ఇక్కడ జామెట్రికల్, ఒకసారి జామెట్రికల్ రిజల్ట్ మీరు చూసేస్తే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఏబి, సో ఇది ఏ వెక్టారు, ఇది బి వెక్టారు, ఇది సి వెక్టారు. రైట్, సో దీన్ని మనం చూస్తేనన్నా ఇది ఒక ప్యారలోపైపుడ్. రైట్, ఇది ప్యారలోపైపుడ్. వీటి కో టెర్మినస్ ఎడ్జెస్ అంటాం.
ఒకటి ఏ, ఒకటి బి, ఒకటి సి. దీన్ని మనం రిజల్ట్స్ అప్లై చేస్తే, ఈ కండిషన్స్ అన్ని అప్లై చేస్తే, మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నా, ప్రూఫ్లోకి నేను వెళ్ళట్లా. ఇది దీని యొక్క వాల్యూమ్ని ఈ యొక్క బాక్స్ ఏబిసి అనేటువంటిది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో అందుకనే దీనికి సంబంధించినటువంటి జామెట్రికల్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్కాలార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్, దాని అప్లికేషన్ ఏమిటి అంటే, సో if you have a parallelepiped with A, B, C as coterminous edges, it's a triple product will represent its a volume. అది మనకు ఉన్నటువంటి రిజల్ట్. అలాగే కోటెర్మినస్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ప్రిజం తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఆఫ్ వస్తుంది. అలాగే టెట్రాహైడ్రన్ తీసుకున్నట్లయితే, టెట్రాహైడ్రన్ తీసుకుంటే 1/6 వస్తుంది. అది 1/3 ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఉంటుంది కదా, సో దాని కాబట్టి అది 1/6 వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడేమో ఇది ట్రయాంగులర్ కాబట్టి 1/2 టైమ్స్ బాక్స్ ఏబిసి వస్తుంది. సో ఇవి అప్లికేషన్స్ నాన్న. సో దీన్ని అప్లై చేసినప్పుడు కొన్ని రిజల్ట్స్ మనం ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు చూడండి, బాక్స్ ఏబిసి, బాక్స్ బీసీఏ సేమ్. ఎందుకని? ఏబిసితో ఫామ్ అయ్యేటువంటి వాల్యూమ్ అన్న బీసీఏతో ఫామ్ అయ్యేటువంటి వాల్యూమ్ అని ఇవన్నీ సేమే కదా. సో కాబట్టి ఇవన్నీ ఈక్వల్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, రైట్. కాకపోతే దీని ఆర్డర్ని చేంజ్ చేస్తే మాత్రం మైనస్ వస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ గో విత్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, అంటే ఏబిసి, బీసీఏ, సిఏబి ఈక్వల్. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద ఆర్డర్, బిఏసి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, దెన్ ఇట్ విల్ బి మైనస్ ఆఫ్ దట్. అది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమిటంటే, ఎక్స్ ఏ బార్ వై టైమ్స్ వెక్టార్ బి జెడ్ టైమ్స్ వెక్టార్ సి, దెన్ వీ కెన్ రైట్ XYZ, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్సే కాబట్టి మల్టిపుల్ టైమ్స్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని రాయొచ్చు. అలాగే వెక్టార్ సి ప్లస్ వెక్టార్ డి ఉన్నట్లయితే దాన్ని 2 వేస్లో మనం బాక్స్ కింద రాయొచ్చు, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఏబిసిలో 2 వెక్టార్స్ ఈక్వల్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, అది 0 అయిపోతుంది. అక్కడ వాల్యూమ్ ఉండదు 2 వెక్టార్స్ ఈక్వల్ అయితే, రైట్. అది ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే దీన్నే మనం సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ డాట్ బి క్రాస్ బి అయిపోతుంది. ఇది సపోజ్ ఈ బాక్స్ ఏబిబి తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏమైపోతుంది? ఏ డాట్ బి క్రాస్ సి, బి క్రాస్ సి అంటే 0, ఏ డాట్ 0 వెక్టార్, ఇది 0 అయిపోతుంది. అది రైట్. మరి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? స్కాలార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ డిటర్మినెంట్ అనమాట. సో ఎందుకంటే ఐజేకే ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఇది. సో డిటర్మినెంట్ A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ డిటర్మినెంట్ 0 అయిపోతే ఏం చెప్పచ్చు? డిటర్మినెంట్ 0 అయిపోతేనన్నా ఇది ఏ బార్ అనుకోండి, ఇది బి బార్ అనుకోండి, ఇది సి బార్ అనుకోండి. ఇది కోటర్మినస్ ఎడ్జెస్గా ఉన్నటువంటి పారలోపైపుడ్ అనుకున్నాం. ఒకవేళ దీని డిటర్మినెంట్ 0 అయిపోతే, అంటే బాక్స్ వాల్యూ 0 అయిపోతే అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే వాల్యూమ్ లేదు అంటే సి అనేటువంటిది ఇక్కడ వేరే వెక్టార్ కాదు, సి అనేది కూడా వచ్చేసింది అనమాట. అంటే ఏబిసిలు 3 కూడా ఒకే ప్లేన్ మీద వచ్చేసినటువంటి వెక్టార్స్ కాబట్టి అవి కోప్లైనర్ అని చెప్తాం. ఎప్పుడైతే బాక్స్ ఏబిసి 0 అయిపోయిందో అప్పుడు అవి కోప్లైనర్ వెక్టార్స్. చాలా విరివిగా ఉపయోగిస్తుంటాం, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. చాలా ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ దాని మీద వస్తూ ఉంటాయి. సో దాన్ని బ్యూటిఫుల్గా ఇక్కడ దీని నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఈ విధంగా స్కాలార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్. ఈ స్కాలార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్ తర్వాత మనం ఇంకొక అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే, వాల్యూమ్ 0 అయిపోతే బాక్స్ ఏబిసి 0 అయిపోతుంది, అప్పుడు కోప్లైనర్ అవుతాయి. సో కోప్లైనర్ అయితే బాక్స్ 0 అయితే కోప్లైనర్ అక్కడ వరకు, ప్రొవైడెడ్ ఏబిసి ఆర్ నాన్ 0 వెక్టార్స్, నో టు ఆర్ ప్యారలల్ కూడా అవి ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే బాక్స్ ఏబిసి 0 అంటే ఏ డాట్ బి క్రాస్ సి 0, ఇక్కడ ఏ బార్ 0 అవ్వచ్చు, ఆర్ బి క్రాస్ సి 0 అవ్వచ్చు, ఆర్ ఏ బార్ ఇస్ పెర్పెండిక్యులర్ టు బి క్రాస్ సి అవ్వచ్చు కదా. సో ఇది 0 వెక్టార్, లేదా ఈ 2 ప్యారల్ వెక్టార్స్ అన్నప్పుడు 0 అయిపోతుంది. ఇది నెక్స్ట్ పెర్పెండిక్యులర్, ఏ బార్ ఇస్ పెర్పెండిక్యులర్ టు బి క్రాస్ సి. ఇది మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి. ఈ 2 జరిగినప్పుడు మనం అది కోప్లైనర్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్. ఇంకొకటి మరొక అద్భుతమైనటువంటి పాయింట్ మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో, ఈ బాక్స్ ఏబిసి అనేటువంటిది దీని వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ అని, లెస్ దెన్ 0 అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ అనేది మరొక రిజల్ట్ అనమాట. ఇది కూడా అప్లికేషన్. సో బాక్స్ ఏబిసి అనేటువంటిది పాజిటివ్ అయితే రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ ఫామ్ చేస్తుంది ఏబిసి,
లెస్ దెన్ 0 అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్. సో దీనికి సంబంధించినప్పుడు ఇది ఒక జేఈ సిరీస్లో వన్ షాట్లో వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి దాన్ని ప్రూఫ్ చేయట్లే. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మనం కొత్తగా మనం నేర్చుకుంటున్నామో దీనికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ ద్వారా నేర్చుకున్నట్లయితే దాని మీద మనకి మరింత కమాండ్ వస్తుంది. సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా అందరూ కూడా చాలా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టి చూడాల్సినటువంటిది. అలాగే వెక్టార్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఒకటి చూద్దాం. వెక్టార్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్. సో ఏబీసీ ఆర్ 3 వెక్టార్స్, ఏ క్రాస్ ఆఫ్ బి క్రాస్ సి ఆర్ ఏ క్రాస్ బి క్రాస్ సి. సో వీటిని మనం వెక్టార్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. సో దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏమిటి అనేటువంటిది మనం దాని ప్రకారం చూడవచ్చు. ఏంటి ఒకటి ఏమిటంటే డైరెక్ట్గా మనం బి క్రాస్ సి చేసి ఏతో క్రాస్ చేయటం, అది కొంచెం లెందీ అవుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి ఒక డైరెక్ట్ ఫామ్ ఉంది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది. ఇది బోర్డుకి సరిపోతుంది. జేఈలో తీసేసారు నాన్న, జేఈ మెయిన్స్లో లేదు, అడ్వాన్స్లో చూడాలి ఏమవుతుందో. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ వీ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ డాట్ సి బి మైనస్ ఏ డాట్ బి సి. అంటే ఇది 1 2 3 అనుకుంటే 1 3 2, 1కి 3కి డాట్ ప్రోడక్ట్ 2, ఇక్కడ 1కి 2కి డాట్ ప్రోడక్ట్ థర్డ్ వెక్టార్. సో బయట ఏదైతే ఉందో దాంతో డాట్ ప్రోడక్ట్ జరగాలన్నమాట. సో అది ఫస్ట్ ఏమో 3తో అవుతుంది, నెక్స్ట్ 2తో అవుతుంది. ఆ చిన్న లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో అదే ఏ క్రాస్ బి క్రాస్ సి, సపోజ్ ఇట్లా ఉన్నట్లయితే ఇది అవుట్ సైడ్ సి ఉంది కాబట్టి సితో డాట్ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్. సో దట్ ఈస్ ఏ డాట్ సి బి. సో రెండు ఒకటే కదా, రెండోది చూడు ఇప్పుడు బి డాట్ సి ఏ క్యాప్ ఇది. సో రెండు ఈక్వల్ కాదన్నమాట. సో రెండు ఈక్వల్ కాదు, రైట్. సో ఇది ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి వెక్టార్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అలాగే 4 వెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్, ఏ క్రాస్ బి డాట్ సి క్రాస్ డి, అలాగే ఏ క్రాస్ బి క్రాస్ సి క్రాస్ డి. ఈ 3 పాయింట్స్ కూడా మనం క్విక్గా ఒకసారి నేర్చుకుంటే దానికి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఈ రెసిప్రోకల్ సిస్టమ్ కూడా బోర్డులో ఉండదు, జేఈ అడ్వాన్స్లో ఉంటే వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ రెసిప్రోకల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. అది కూడా ఒక సింపుల్ ప్రాపర్టీ, రైట్. ఇది నాన్న. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మీరందరూ కూడా ఈ వెక్టార్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ చూసేటప్పుడు డాట్ ప్రొడక్టు, వెక్టార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్టు, స్కాలార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్టు, వెక్టార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్టు, ఆ తర్వాత 4 వెక్టార్స్తో. సో ఇక్కడ రీసెంట్ జేఈ మెయిన్స్లో ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్ 4 వెక్టార్స్ ప్రొడక్ట్ అనేటువంటిది ఆ రిజల్ట్స్ మనం తీసేయడం జరిగింది, బట్ అడ్వాన్స్లో ఉండొచ్చు. బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి క్విక్గా అసలు ఆ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్ ఏమిటి, దాని అప్లికేషన్ ఏమిటి, దాన్ని ఏ విధంగా అప్లై చేస్తాం. ఎంసెట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. అది ఆ వాల్యూమ్ బాక్స్ ఏబీసీ 1/6 బాక్స్ ఏబీసీ ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. సో అక్కడ క్విక్గా అదొకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, సో అది క్విక్గా చూడండి. అది చూసిన తర్వాత మంచిగా క్వశ్చన్స్ని తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇక్కడ అన్ని ఏరియాస్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏ పాయింట్స్ మీద ఎంపసిస్ ఇవ్వాలి అనేటువంటిది మనం చక్కగా ఈ 1 అవర్లో చాలా జాగ్రత్తగా మనం నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు దీని మీద మనం క్వశ్చన్స్ అసలు ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేటువంటిది క్విక్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న వెక్టార్ పి అండ్ వెక్టార్ క్యూ ఆర్ 2 యూనిట్ వెక్టార్స్ ఇన్క్లైన్డ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా, ఓకే, టు ఈచ్ అదర్. Then magnitude of p plus q is less than 1. Magnitude of p plus q less than 1. సో ఇది డాట్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్. ఇక్కడ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే p are 2 యూనిట్ వెక్టార్స్, అంటే magnitude of p, magnitude of q is equal to 1 and angle between p and q is alpha. What it is given, magnitude of p plus q is less than 1. Now squaring on both sides, nana. Magnitude of p plus q, right, square is less than 1. గుర్తుపెట్టుకోండి, magnitude of a plus b square is equal to actually nana a plus b dot a plus b. దీన్నే magnitude of a square, magnitude of b square plus 2a dot b. This is what it is important.
ఒకవేళ మైనస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది, లైక్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, అలాగే a ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అనమాట క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. సో దీనినన్నా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ magnitude of q square plus 2 times p dot q which is less than 1. Of course, is a magnitude కాబట్టి 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. So then what we can write here, this is 1, this is 1, right? So 2 times magnitude of p, ఇది cos alpha అయిపోతుంది, which is less than minus 1 అయిపోయింది. So cos alpha is less than minus 1 by 2. ఓకే, సో కాస్ట్ని చూద్దాం. సో కాస్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్, ఇది పై, ఇది యాంగిల్ బిట్వీన్ వెక్టార్ కాబట్టి నాన్న ఆల్ఫా అనేటువంటిది జీరోకి మనకి 180కి మధ్యలో మాత్రమే ఉంటుంది, రైట్? 0కి 180 మధ్యలో ఉంటుంది. సో 0కి 180కి మధ్యలో ఉండేటప్పుడు మనం చూడాల్సినటువంటిది ఏమిటంటే లెస్ దెన్ 1/2, ఇక్కడ లెస్ దెన్ 1/2, 2π/3 దగ్గర -1/2 వస్తుంది. అంతకన్నా చిన్నది అప్పుడు ఏమవుతుంది, అంతకన్నా చిన్నదంటే 2π/3 టు π. సో 2π/3 టు π ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. చూసారా నాన్న, ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా అప్లై చేయవలసిన డాట్ ప్రొడక్ట్లో ఇది స్క్వేర్ చేయటం, స్క్వేర్ ఇవ్వలేదు, మనం స్క్వేర్ చేస్తే కానీ అది సింప్లిఫై అవ్వదు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్లీ ఇవి చేసేటువంటి సందర్భంలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏబిసిడి ఈజ్ ఎ ప్యారలోగ్రామ్ విత్ ఏసీ అండ్ బీడి. AC and BD vectors given. Area of this parallelogram is equal to. ABCD is a parallelogram. Vector product application. Enti area. So area, diagonals are given. When diagonals are given, of mod AC cross BD. Right? So how to find AC cross BD? So how to find the cross product of two vectors? Simple, determinant only. I, j, k components 1, -2, 1, -1, 2, -5. అంటే I cap 10 - 2 8, minus j -5 plus 1 -4 plus k 2 -2 నాన్న 0 అయిపోతుంది. ఇది 8 I cap plus 4 j cap. Take 4 common. 2 I cap plus j cap. So దీనికి magnitude 1/2 times 4 under root. What do you get? 2 square plus 4. 2 square plus 1 square. ఇది 2 times √5 square units. 2 times √5 square units. అంతే, 2 times √5 square units. Next question. 3 vectors A bar, B bar and C bar are such that A bar is non-zero, A cross B is equal to 2 times A cross C, and magnitude of A and magnitude of B is 1 unit vectors, magnitude of B is 4 units, and the angle between B bar and C bar is cos inverse of 1/4. Then B bar minus 2 C bar is equal to lambda A bar, where lambda is equal to most repeated model it is. What it is, you see, ఎప్పుడైనా సరే ఇది చూసిన వెంటనే అందరూ కూడా ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్, ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ చూసిన వెంటనే ఏ క్రాస్ B minus 2C అని రాసుకోవచ్చు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బార్ అయిపోయింది. చూడండి ఇప్పుడు నాన్న క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 వెక్టార్స్ 0 వెక్టార్ అంటే మనకి 3 పాసిబిలిటీస్. ఎయిదర్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ 0, మూడో పాసిబిలిటీ 1 ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద అదర్. సో ఇక్కడ ఏ కానీ B బార్ మైనస్ 2C బార్ కానీ 0 కాదు. సో కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఏ బార్ ఈజ్ అ ప్యారలల్ టు B బార్ మైనస్ 2C బార్ అని రాసేయచ్చు.
ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ కండిషన్ అనేటువంటిది ఇంకా చెప్పలేం, మాటల్లో చెప్పలేం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది ఇక మనం మాటల్లో చెప్పలేం, అంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, రైట్. సో దీన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సినటువంటిది. సో దీని ప్రకారం what we can write, b bar minus 2 c bar is equal to lambda times a bar. b bar minus 2 c bar is equal to lambda times a bar. మనం ఈ లాంబ్డాని మనం ఫైండ్ అవుట్, ఎందుకంటే ప్యారలల్ కదా, వన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ద లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద అదర్ స్కాలార్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ అదర్ వెక్టార్స్. సో ఈ లాంబ్డాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ లాంబ్డాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఏ ఉంది మనకు ఉన్నటువంటి ఏమిటి, ఏ డాట్ ఏ ఉంది, బి డాట్ సి ఉంది, రైట్. సో దీన్ని మనం b bar is equal to a dot b, angle between b bar and c bar. c తో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే b bar minus 2 c bar, b bar minus 2 c bar is equal to lambda times a bar. సో ఇక్కడ b తో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే b bar c bar, a డాట్ b అది లేదు, ఏ డాట్ బి లేదు. సో మనకు ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ని మనం జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి. సో దీన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవడం కోసం మనకున్నటువంటి కండిషన్స్ ఒకసారి చూడండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ బి ఈజ్ 4 యూనిట్స్, రైట్. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ బి బార్ అండ్ సి బార్, suppose cos of angle between b bar and c bar is 1/4. So this is the information what we have, right. Right. So ఇప్పుడు మనం దీన్ని c తో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, b డాట్ c is equal b డాట్ c minus 2 times c డాట్ c is equal to lambda times a dot c. Lambda times a dot c. ఇప్పుడు నన్ను b dot c అంటే magnitude of b 4 units, magnitude of c 1 unit, cos of angle between b bar c bar that is 1/4 minus 2 times angle between c bar, I mean c dot c, the magnitude is 1 square, which is equal to lambda times a dot c. మీకు తెలియదు ఇది, ఎందుకంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ సి బార్ ఇది లేదు మన దగ్గర. సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే 1 minus 2, సో -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా టైమ్స్ ఏ డాట్ సి వచ్చింది, రైట్. ఎస్. సో ఇప్పుడు మరలా ఏ డాట్ సి, ఇప్పుడు మనం ఏ డాట్ సి తీసుకుంటే బి బార్ మైనస్ సి బార్, బి బార్ అండ్ సి బార్. అచ్చా. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ లాంబ్డాని కనిపెట్టాలంటే ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇది మరలా ఇంకో కండిషన్ ఉండిపోయింది కాబట్టి దీన్నే ఇప్పుడే చెప్పా, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. చూడండి ఈ విధంగా మనం ఆగిపోతాము. సో దానికి డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ని చూడాలి. చూసారా, జనరల్గా చూసినప్పుడు కండిషన్స్ పెరిగిపోతున్నాయి. సో డ్రా డౌన్ యువర్ ఐడియా. మరలా కొత్తగా మొదలు పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మ్యాజిక్ చూడండి. దీన్ని అప్లై చేస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ magnitude of 2c bar square, that means 4 magnitude of c square minus 2ab. So 4 times b bar dot c bar is equal to lambda square into magnitude of a square. చూసారా, ఒక్క స్టెప్లో అయిపోయింది. ఈ రైట్ అప్రోచ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు బి స్క్వేర్ ఎలా అయిపోయిందో చూడండి. బి స్క్వేర్ అంటే 16 అవుతుంది. 4 టైమ్స్ మోడ్ సి స్క్వేర్ అది 1 మైనస్ 4 టైమ్స్ బి డాట్ సి. బి డాట్ సి అంటే బీకి వచ్చేటప్పటికి 4, సికి వచ్చేటప్పటికి 1, బట్ యాంగిల్ 1/4 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా స్క్వేర్ ఇంటూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్, అది 1 అయిపోతుంది. సో 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ, అంతేనా. 4 క్యాన్సిల్ అయింది. యా,
సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నన్న ఇక్కడ 4 ఉంది, 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంటే 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా స్క్వేర్ వచ్చింది. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or - వచ్చింది, రైట్. అది సో ఇప్పుడు ఇలా డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలా లేకపోతే స్క్వేర్ చేయాలనేటువంటిది దానికోసం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం. సో మనం డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఏముంది, అక్కడ ఏ డాట్ సి మనం విడదీయలేకపోయాం. సో ఆ కండిషన్ మన దగ్గర లేదు. బీకి సికి ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ డాట్ సి కూడా ఇచ్చి ఉంటే అక్కడ లాంబ్డా వాల్యూ డైరెక్ట్గా వచ్చి ఉండేది, బట్ ఏ డాట్ సి ఇవ్వాల. సో అందుకనే ది కండిషన్ నుంచి మనం దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or - ఇక మరొక్కసారి చూస్తేనన్నా ఇలాంటి కండిషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ జీరో వెక్టార్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే వన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు అనదర్. సో వన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ద లాంబ్డా టైమ్స్ అనదర్ వెక్టార్. అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టండి మీ ఆలోచనని, రైట్. నెక్స్ట్ A1 i cap plus A2 j cap is a unit vector perpendicular to 4 i cap minus 3 j cap if ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటిది. ఇది జనరల్గా ఇది డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి వెరిఫై చేసిన సరిపోతుంది, రైట్. సో అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ 0 అవ్వాలి. ఇదంతా అవుతుంది 4 times 0.6 అంటే 2.4, 3 times 0.8 అంటే 2.4, రైట్. 0 అయిపోయింది. అంతేకాకుండా 0.6 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0.8 హోల్ స్క్వేర్ 36 + 64 100 కదా. సో అది సరిపోయింది, రైట్. సో లేదు జనరల్గా చేయాలనుకునేటప్పుడు ఇక్కడ కొంతమంది మర్చిపోతారు, ఈ యూనిట్ అనే పదాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. సో మనకి 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది, A1² + A2² యూనిట్ వెక్టార్ కాబట్టి అది 1 అయిపోతుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్. అండ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ 4A1 - 3A2 = 0. ఇది కండిషన్. ఈ రెండింటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే బై సింప్లిఫైయింగ్ వీ విల్ గెట్ ఇట్, రైట్. నెక్స్ట్ OA bar is vector A, OB bar is vector B, OC bar is 2 times A vector plus 3 times B vector. OD bar is a difference of A and 2B. The length of OA is the 3 times the length of OB and OA is perpendicular to DB then. సో వీటిని జాగ్రత్తగా మనకు అన్ని వెక్టార్స్ ఉన్నాయి, బీడీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఏసీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, దానికి అప్లై చేయడం అంతే. సో ఇది కొంచెం లిటిల్ బిట్ లెంది, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చక్కగా అప్లై చేసుకోవడమే. సో బీడీ బార్ లేదు మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ చూడండి, లెంత్ ఆఫ్ ఓఏ అంటే ఏ, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇస్ 3 times OB, సో 3 times B బార్. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ OA బార్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు DB బార్. ఇది సెకండ్ కండిషన్, రైట్. అది అలాగా వాళ్ళు ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి బీడీ బార్ కావాలి. వాట్ ఈజ్ బీడీ బార్? బీడీ బార్ ఈజ్ OD బార్ మైనస్ OB బార్. వాట్ ఈజ్ OD బార్ నన్న? ఏ బార్ మైనస్ 2B బార్. ఇది B బార్ అంటే B బార్, ఏ బార్ మైనస్ 3B బార్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏసీ బార్. ఏసీ బార్ ఈజ్ OC బార్ మైనస్ OA బార్. జస్ట్ యూ నీడ్ టు అప్లై 2Aలో నుంచి ఏది ఇస్తే ఏ బార్ ప్లస్ 3B బార్. అచ్చా. నెక్స్ట్ అప్పుడు నన్న దెన్ వాట్ వీ కెన్ సే BD బార్ క్రాస్ AC బార్, దీనికి క్రాస్ ప్రొడక్ట్, దట్ ఈస్ ఏ బార్ మైనస్ 3B బార్ క్రాస్ ఏ బార్ ప్లస్ 3B బార్. క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి ఏ క్రాస్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ, అది 0 అయిపోతుంది. ఏ క్రాస్ అంటే ఇది 3 times A క్రాస్ B నాన్న. నెక్స్ట్ మైనస్ 3 times B క్రాస్ ఏ. నెక్స్ట్ B క్రాస్ B 0 అయిపోతుంది మరలా. సో ఏ క్రాస్ B, B క్రాస్ ఏ మైనస్ తేడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది 6 times A క్రాస్ B అని రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వెక్టార్. నౌ వాట్ ఈస్ OD బార్ క్రాస్ AC బార్? వాట్ ఈస్ OD బార్? OD బార్ ఈజ్ ఏ బార్ మైనస్ 2B బార్ క్రాస్ OC బార్. OC bar is 2A bar plus 3B bar. Again you apply 2 times A cross, that is 0. A, so 3 times A cross B. 4 times A cross B రాసేస్తున్నా, మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని తీసేస్తున్నా, ఇది 0. సో 4 plus 7 A cross B. ఈ రెండింటికి డాట్ ప్రొడక్ట్. సో దిస్ డాట్ ప్రొడక్ట్ విల్ బి 6 times A cross B dot 7 times A cross B. So 6 7s are 42 A dot A mod A square. So magnitude of A cross B whole square. So this is what it is. So this is what we got. 42 mod
A cross B whole square, right? So that is the one option. 42 times. మరలా ఏ క్రాస్ బిని కూడా మనం కనిపెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఓఏ బార్ డాట్ డిబి బార్, ఓఏ బార్ డాట్ డిబి బార్, ఓఏ బార్ ఎక్కడుంది, ఏ బార్, డిబి బార్ ఎక్కడుంది, సో డిబి బార్ అంటే ఇది 3b బార్ మైనస్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, డాట్ ప్రొడక్ట్ 0, అంటే 3 times a dot b ఈజ్ ఈక్వల్ టు a dot a, రైట్. సో దీన్ని మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటేనైనా ఏ డాట్ బి, సో దీన్ని మనం 3, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ magnitude of A, magnitude of B, cos theta, angle between A bar, B bar, this is magnitude of A square. సో ఒక magnitude of A క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. magnitude of B అంటే ఉంది, magnitude of A అంటే 3 times magnitude of B, రైట్. సో 3 times magnitude of B రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ ఏముంది నాన్న, కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. అప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ బి బార్ 1 వచ్చిందంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ బి బార్ 0 అయిపోయింది. సో ఏ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బి బార్, వెన్ ఏ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బి బార్ వాట్ ఈస్ ఏ క్రాస్ బి, ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ 0 వెక్టార్, రైట్. సో 42 a cross b whole square, at the same time this is 0 also, this will be 0. ఇంకా మనం ఫర్దర్గా మనం చూసినట్లయితే అది 0 కూడా అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా చూడండి, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో మనకేముంది, జస్ట్ వెక్టార్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఇచ్చినటువంటి కండిషన్స్ని అప్లై చేయడం, రైట్. నెక్స్ట్ మరొక అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ నాన్న, ఏబిసి ఆర్ 3 వెక్టార్స్ ఆఫ్ విచ్ every pair is non-collinear if the vector A plus B and B plus C are collinear with C and A respectively, then A plus B plus C is, చూసారా ఏముందో, A plus B is parallel to collinear, so parallel to C bar, collinear అన్న parallel అన్న ఒకటి ఇక్కడ వెక్టార్స్లో, B plus C is parallel to A bar, అంటేనన్నా A plus B is equal to lambda 1 times C bar, B plus C is equal to lambda 2 times A bar. ఓకే, ఇప్పుడు రెండింటిలో నేను B బార్ని లేపేస్తున్నా, B బార్ని తీసేస్తున్నా, అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఇదేమవుతుందంటే నాన్న A బార్ మైనస్ C బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు lambda 1 C బార్ మైనస్ lambda 2 టైమ్స్ వెక్టార్ A. ఇప్పుడు దీన్ని మనం వెక్టార్ ఏ తీసుకుంటే 1 మైనస్ లాంబ్డా 2, 1 ప్లస్ లాంబ్డా 2, ఇది తీసుకుంటే మైనస్ సి బార్ 1 ప్లస్ లాంబ్డా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అయితే ఈ ఏసి చూడండి, ఏబిసి 3 వెక్టార్స్ ఆఫ్ విచ్ ఎవ్రీ పెయిర్ ఈజ్ నాన్ కొలీనియర్ అన్న. ఎవ్రీ పెయిర్ నాన్ కొలీనియర్ అంటే అవి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటారు. లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్, నాన్ కోలీనియర్ అంటే వన్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ అదర్ అనమాట. ఎప్పుడైతే అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేమో, అవి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయినాయో, వీటి కోఫిషియంట్స్ 0 అయిపోవాలి నాన్న. సో ఇది 0 అయిపోవాలి, అండ్ 1 ప్లస్ లాంబ్డా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే ఈ కాంబినేషన్ రాసినప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్స్ 0 అయిపోవాలి. 1 ప్లస్ లాంబ్డా 2 0, 1 ప్లస్ లాంబ్డా 1 0, అంతే. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే lambda 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఆర్ lambda 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందులో. lambda 1 -1 అయితే ఏం జరిగింది నాన్న, a ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి బార్. సో ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బార్, 0 వెక్టార్ ఇది. అప్పుడు ఇది నల్ వెక్టార్ అయిపోయింది. సరే, ఒక 2 ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, 1 కొలీనియర్ కండిషన్, రెండవది నాన్ కొలీనియర్ కండిషన్. ఈ రెండు అర్థం చేసుకుంటే చాలా నేర్చుకున్నట్టు అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ నుంచి, రైట్. సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ మనకి చాలా నేర్పుతాయి నాన్న. ఏ వెక్టార్ ఇస్ దట్ ఈస్ పెర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ద వెక్టార్స్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్. మనకి ఈ రెండింటికి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నటువంటి వెక్టార్ కావాలట. మరి ఎలా చేయాలి? ఒకదానికే కాదు, రెండింటికి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉండేదా? అమ్మో ఎలా? ఇప్పుడే చెప్పిన వెక్టార్ ప్రొడక్ట్లో మొట్టమొదటిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్
ఏ క్రాస్ బి అంటే దిస్ ఈజ్ అ వెక్టార్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఏ అండ్ బి, బోత్ ఏ అండ్ బి. సో అప్పుడు ఇది కావాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఏ క్రాస్ బి అంతే, చాలు. చూసారా, 1 i j k, 1 minus 2 1, 1 minus 1 1. సో i cap మైనస్ 2 నాన్న, మైనస్ 2 ప్లస్ 1 అంటే మైనస్ 1 అవుతుంది. మైనస్ j క్యాప్ 1 మైనస్ 1 0 అయిపోయింది. ప్లస్ k క్యాప్ మైనస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 అయిపోయింది. మనకి మైనస్ i క్యాప్ ప్లస్ k క్యాప్ ఇది ఒక వెక్టార్ వచ్చింది నాన్న. ఎస్, ఆప్షన్ ఏ రైట్. రెండింటికి పెర్పెండిక్యులర్ టు బోత్, క్రాస్ ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ A, B, C, P, A plus B plus C, then P in terms of A and B, A and B, just a manipulation, right? So దాన్ని యాడ్ చేసి దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్. నెక్స్ట్ ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్రాస్ సి, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఏం చెప్పచ్చు? ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్రాస్ సి, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. 0 నాట్ ఏ 0 వెక్టార్. ఇప్పుడే మనం పెట్టుకున్నాం, క్యాన్సిలేషన్ లాస్ ఉండవు ఇక్కడ, రైట్? సో ఏ క్రాస్ ఆఫ్ బి బార్ మైనస్ సి బార్, ఇప్పుడే చెప్పా. ఇలా వచ్చిన వెంటనే మొట్టమొదటిగా మనం ఇది 0 కాదు, ఇది 0 కాదు, ఆ ఆప్షన్స్ లేవు కాబట్టి ఏ బార్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బి బార్ మైనస్ సి బార్. అంటే బి బార్ మైనస్ సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా టైమ్స్ ఏ బార్, ఆర్ ఏ బార్ ఈజ్ లాంబ్డా టైమ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దెన్ యూ కెన్ రైట్. సో బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ సి బార్ ప్లస్ లాంబ్డా ఏ. Right, that's all. Next, A dot C, A dot X, B dot X, then angle between C bar and C axis. చూడండి నాన్న, మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. A plus B plus C, the sum of 3 vectors is a third vector, one more vector, that is X. And A dot X is equal to 1. Dot product of B and X is 3 by 2. Magnitude of X is 2. Now what we need to find? Angle between C bar and that 2 unit vectors. All 3 vectors are unit vectors. ఇది మరి ఏం చేయాలి? యాంగిల్ బిట్వీన్ C and X. ఓకేనా? ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్నిటిలో కూడా ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇందాక బీ బార్ మైనస్ 2 సి బార్ డిఫరెంట్ వేస్లో అప్లై చేస్తాం, స్ట్రక్ అయిపోయింది, మరలా వెనక్కి వచ్చాం. సో అట్లా ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్గా మనం అప్లై చేయాలి. దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్తో డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నా. ఏ డాట్ ఎక్స్, బి డాట్ ఎక్స్, సి డాట్ ఎక్స్, ఎక్స్ డాట్ ఎక్స్, రైట్? ఎందుకు చేసాం? ఎందుకంటే నాకు డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఎక్స్ ఇస్ గివెన్, B and X is also given, magnitude of X is also given. Now just I need to find this one only, right? That's enough. This is the idea. So A dot X 1, B dot X 3 by 2, C dot X, magnitude of C 1, magnitude of X 2, cos angle between C and vector X, which is equal to X dot X, that is 4. 2 times cos angle between vector C and X is equal to 4 minus 1, 3. 3 minus 3 by 2. 3 by 2. 6 minus 3. 3 by 2. So 3 by 4 అయిపోయింది. So that is 3 by 4. Cos inverse of 3 by 4. సరే, అంటే ఏది చేంజ్ అయిపోయింది మొత్తం? చిన్న ఐడియా. టేకింగ్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై వెక్టార్ ఎక్స్ అనేటువంటిది ఎంటైర్ సినారియోని చేంజ్ చేసేసింది, రైట్? నెక్స్ట్ A, B, C, 3 non-zero vectors such that sum of 3 vectors A plus B plus C is equal to 0. చూడండి నాన్న, ఎప్పుడు కూడా A ప్లస్, ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటుంది, A ప్లస్ B ప్లస్ C 0 వెక్టార్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏతో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. A క్రాస్ A ప్లస్ B క్రాస్ A ప్లస్ C క్రాస్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.
ఇది జీరో వెక్టార్ నాన్న. ఇది B క్రాస్ A విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ C క్రాస్ A. దీన్నే మనం ఏమని రాయొచ్చు అంటే ఈ మైనస్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే A క్రాస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C క్రాస్ A అని రాయొచ్చు. దీన్ని అలాగే మళ్ళా Bతో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే A క్రాస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు B క్రాస్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు C క్రాస్ A. ఓకే, so this is what do we get. A bar plus B bar plus C bar is equal to 0 vector. So ఇది 0 vector anta. So then what you will get in the given equation, lambda times B cross A plus B cross C plus C cross A is 0 vector. According to this relation, this is minus lambda times A cross B, right? Plus nana ఇది B cross C, ఇది C cross A, ఈ రెండు కూడా A cross B కి ఈక్వల్. దీని ప్లేస్లో A cross B రాయొచ్చు 2 times, which is equal to 0 vector. అంటే A cross B ని కామన్ తీస్తే 2 minus lambda is equal to 0. సో ఇది 0 వెక్టార్ కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా 0 అవ్వాలి. 2 minus lambda is equal to 0, lambda is equal to 2. ఓకే, మరొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ నన్న A ప్లస్ B ప్లస్ C 0 వెక్టార్ అన్నప్పుడు, A ప్లస్ B ప్లస్ C 0 వెక్టార్ అనేటప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ నుంచి A క్రాస్ B, B క్రాస్ C, C క్రాస్ A ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ OA బార్ అండ్ OB బార్, then OC bar which bisects the angle AOB can be. ఇది కూడా అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. OA OB ఉంది నాన్న, AOB దీన్ని బైసెక్ట్ చేసేటువంటిది C అనేటువంటి వెక్టార్ ఉంది. ఇది బైసెక్టర్, ఇది θ/2, ఇది θ/2. ఈ వెక్టార్ ఎప్పుడు కూడా నాన్న ఈ బైసెక్టర్ వెక్టార్ T టైమ్స్ దేన్నైతే బైసెక్ట్ చేస్తుందో దాని యూనిట్ వెక్టార్ రాయాలి. OA క్యాప్ ప్లస్ OB క్యాప్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో రాంబస్ అప్లై చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అది, రైట్? రాంబస్ నుంచి రాంబస్ యొక్క డయాగ్నల్ బైసెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ యొక్క డయాగ్నల్ వెక్టార్ ఇది అవుతుంది. కాబట్టి బైసెక్టర్ వెక్టార్ ఆఫ్ గివెన్ 2 వెక్టార్స్ A బార్ అండ్ B బార్ అనేటువంటిది T టైమ్స్ A క్యాప్ ప్లస్ B క్యాప్, T టైమ్స్ A క్యాప్ ప్లస్ B క్యాప్. సో ఇక్కడ OA క్యాప్ లక్కీగా ఏమైందంటే ఇక్కడ 9, 4 స్క్వేర్ చేసేటప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేసినప్పుడు 9, 4, 13, 1 ఇక్కడ కూడా అదే సేమ్ ఉంది. సో డైరెక్ట్గా వీటిని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 4i 4j మైనస్ 4k అంటే ఇది రావాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇట్ కెన్ బి రైట్ 4 టైమ్స్ దానికి ప్యారలల్గా ఉండేటువంటిది. నెక్స్ట్ I డాట్ j క్రాస్ k, j డాట్ I క్రాస్ k, k డాట్ I క్రాస్ j. ఇక్కడ మనం చూసేది ఏంటంటే నాన్న I డాట్ j క్రాస్ k అంటే ఇది బాక్స్ IJK అని రాసేయచ్చు. ఇది JIK అవుతుంది, బాక్స్ KIJ అవుతుంది. మనకు తెలుసు IJK వాల్యూ బాక్స్ వాల్యూ 1. ఇది సేమ్ ఆర్డర్లో ఉంటే 1, రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తే JKI ఉంటే 1, లేదా KIJ ఉన్నా 1. KIJ ఉంది, ఇది 1. కానీ ఇది రివర్స్లో ఉంది, JIK ఉంది, సో అది -1 అయిపోతుంది. సో మనకు వచ్చినటువంటిది 1 - 1 + 1. సో 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్, రైట్? నెక్స్ట్ the vector OA turns through a right angle passing through positive x-axis on the way. The vector OA in its new position. ఇదొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. ఇది ఆరిజిన్ తీసుకుందాం, ఇది x-axis అనుకుందాం. ఇక్కడ OA ఉంది నాన్న, దిస్ ఈజ్ OA 1, 2, 2. దీన్ని ఏం చేశారంటేనంట రొటేట్ చేశారు. ఎలా రొటేట్ చేశారు? పాసింగ్ త్రూ పాజిటివ్ x-axis ఆన్ ద వే. సో దీన్ని ఈ విధంగా రొటేట్ చేస్తే ఈ టోటల్ 90. సపోజ్ ఇది తీటా అనుకుంటే
ఈ టోటల్ 90 కాబట్టి ఇది π/2 మైనస్ θ అవుతుంది. దీనికి యాంగిల్ ఇది. సో దీన్ని మనం XYZ అనుకుందాం ఈ న్యూ పొజిషన్ని. ఓకే. సో ఇప్పుడు ద వెక్టార్ OA ఇన్ ఇట్స్ న్యూ పొజిషన్ కావాలి. ఇది మనకు కావాల్సినటువంటిది. సో దీన్ని మనం ఎలా చేయాలి? దీనికి మనం ఎలా చేయాలి అంటే OA OB రెండింటికి కూడా సేమ్ రొటేట్ చేశారు కాబట్టి మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ A? 4, 4, 1, 3. So 3 is equal to x square plus y square plus z square. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 3 కండిషన్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఆ యాంగిల్ 90 degrees అన్నారు కాబట్టి OA బార్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు OB బార్. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ 0. OA బార్ డాట్ OB బార్ ఇస్ 0. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ 0 అంటే x ఇంటూ 1 x ప్లస్ 2y ప్లస్ 2z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది నెక్స్ట్ కండిషన్. మరి ఇంకో కండిషన్ కావాలి. ఎలా వస్తుంది? ఇంకొక కండిషన్ ఎట్లా వస్తుంది? త్రూ ఎక్స్ యాక్సిస్. అది ఉపయోగించుకోలేదు మనం ఇప్పటి వరకు కూడా. సో త్రూ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేటువంటి కండిషన్ మనం ఉపయోగించాల. సో హౌ టు యూజ్ దట్ కండిషన్, రైట్? చూడండి, ఎప్పుడు కూడా మనకి 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 3 కండిషన్స్ రావాలి. సో మనకు వచ్చినటువంటివి 2 కండిషన్స్ వచ్చినాయి. హౌ టు ఫైండ్ ద థర్డ్ కండిషన్? సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే నాన్న, చూడండి, OA ఎక్స్ యాక్సిస్ సింపుల్ పాయింట్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ. OB ఆర్ కోప్లైనర్. ఇవి కోప్లైనర్ కదా, అవి కోప్లైనర్ అవుతాయి. సో కోప్లైనర్ అయినప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ 1 0 0 దాని డిఆర్ఎస్, OAకి సంబంధించి 1 2 2, OBకి సంబంధించి XYZ ఇది 0 అవ్వాలి కోప్లైనర్ కాబట్టి. సో దీనినన్నా జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 2Z మైనస్ 2Y 0 అయిపోయింది. అంటే Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z అయిపోయింది. అచ్చా, Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z అయిపోయింది. సో Y ఈక్వల్ టు Z అయితే ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. Y ఈక్వల్ టు Z అంటే x ప్లస్ 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y మైనస్ 4y, రైట్? ఓకే, x 4y ఈ కండిషన్లో వేయండి పట్టుకెళ్ళి. x 4y వేస్తే 16y స్క్వేర్ ప్లస్ y అంటే y స్క్వేర్. z అన్న y అన్న రెండు సేమ్, సో అది కూడా y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. అయితేనన్నా 16 17 18. సో 18y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, రైట్? సో y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/18 అంటే 1/6. ఓకే, అంతేనా? సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు z, y స్క్వేరు y స్క్వేరు, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు z వేస్తే x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు z. ఓకే, ఫైన్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√6. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√6. అప్పుడు x ఏమైపోతుంది? సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4y కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4y 4/√6. సో జస్ట్ యూ కెన్ అప్లై దేర్. z y z రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నవి, రైట్? ఆ సందర్భంలో x 4. √2 is given in there in the options. అది 4 స్క్వేర్ 16, y is equal to z 1 2 2, y is equal to z, రైట్? సో ఆప్షన్ బి. బట్ కాకపోతే మనకి అక్కడ వస్తున్నటువంటిది ఇది క్వాడ్రంట్లో వస్తుంది కదా, √2 వస్తుంది, ఇక్కడ √6 వస్తుంది మనకి. సో దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు చెక్ దట్ ఓన్లీ. జస్ట్ మనం అక్కడ కూడా అప్లై చేస్తే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు z సెకండ్ కండిషన్లో అప్లై చేస్తే 1 2 2 అయినా, ఎస్ 1 2 2 అంటే x ప్లస్ 2y ప్లస్ 2z, x ప్లస్ 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y, x స్క్వేర్ 16y స్క్వేర్ y స్క్వేర్, అది 3 అయినా.
సో స్క్వేర్ చేసినప్పుడు లేదు, ఇది 9 వస్తుంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద మిస్టేక్. దిస్ ఇస్ 9. చూసారా, అది 9. సో అది 9 అయితే ఇది 9, ఇది 9. సో 1/2 అవుతుంది. 1/√2 కరెక్ట్. సో దట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. ABC such that magnitude of A bar plus B bar plus C bar is equal to 1. C bar is a lambda times A cross B. And magnitude of A is given, magnitude of B, magnitude of C. Then what do we need? Angle between A bar and B bar. Angle between A bar and B bar. That's what it is given. సో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ నన్ను ఇక్కడ ఇప్పుడే చెప్పిన, ఇలా మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ వచ్చేటప్పుడు స్క్వేర్ చేసేసేయండి అని. సో దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమైందో చూడండి. magnitude of A square, magnitude of B square, magnitude of C square. Right? The square of the magnitude of C, not magnitude of C square, plus 2 times dot product of A and B, 2 times dot product of B and C, plus 2 times dot product of C and A, which is equal to 1. So square of the magnitude of A is 1/2. Square of the magnitude of B is 1/3. This is 1/6. Plus 2 times A dot B, that is unknown to me. And magnitude of A is 1/√2. Magnitude of B is 1/√3. Cos of angle between A bar, B bar. So then what about this B bar and C bar? ఇక్కడ చూసారా, C bar is the lambda times A cross B. So A cross B. What do you know about A cross B? A cross B is a vector which is a perpendicular to both A bar and B bar. So C bar is perpendicular to A and B. So then it will become 0. C bar is perpendicular to B. C bar is perpendicular to A also. That is also 0. Yes, we got it. చూసారా, simple logic and understanding the condition effectively. So that's all that you can make it up. So this is LCM is 6, 3 plus 2 plus 1. So this will become 1. 1 got cancelled. So then what you will get? You will get a 90 degrees. Right? This 1 got cancelled, cos theta 0. Next. సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ చూస్తేనన్నా ఒక్కొక్కసారి మరి జేఈలో ఎలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ మనం చూస్తే చూడండి. magnitude of A, vector A, magnitude of B is given, angle between the vectors A and B is also given. Right? Then they are asking us to find this. సో ఎంత ఈజీగా ఉందో. ఇది A plus 2B నన్నా cross 2A minus 3B. First let us find this. A cross A 0, A cross B. So minus 3 times A cross B. 2 times 2, 4 times B cross A. అది B cross A 0 మరలా. సో ఇది A cross B, ఇది B cross. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే. సో ఇది కూడా మైనస్ A cross B. సో 7 times A cross B minus of. Now let us go to the expression this square. So that means 7 A cross B, 7 times A cross B square. So 7 square is 49. A cross B square, modulus of 4. This is 9. Angle between 1/2. So 1/√2. 1/2 అయిపోతుంది. So this is 2 times. That's all. So 49 times 18. So 49 times 18. So 50 times like 18. We can multiply both. Right. So either B గానీ D గానీ కావాలి అంటే లాస్ట్ డిజిట్ 2 వస్తుంది. జస్ట్ యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై. సో మోర్ దెన్ 400 రావాలిగా. సో 882. నెక్స్ట్. సో ఈ విధంగా జేఈలో కూడా క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఈ మల్టిప్లికేషన్కి సంబంధించి ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకుని చూడండి. ఇక్కడ ABC 3 వెక్టార్స్ గివెన్, DB a vector which is perpendicular to both A bar and B bar. అది వచ్చేసింది D bar. ఏంటి D bar? D bar is A cross B, lambda times A cross B. C dot D is equal to 12. అప్పుడు D వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ C ఉంది, C cross D. సో జస్ట్ కొంచెం ఆ ప్రాసెస్ అనమాట. సో దీంట్లో మనం చేయాల్సినటువంటిది ఏమిటంటే మనం కనిపెట్టవలసినటువంటిది ఆ ల్యాండా వాల్యూని కనిపెట్టాలి. సో ఇక్కడ D బార్ అనేటువంటిది ల్యాండా టైమ్స్
ఏ క్రాస్ బి. ఇక్కడ సి డాట్ డి 12 కాబట్టి దీంట్లో దీని నుంచి ల్యాండాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ క్వశ్చన్. సో అట్లాగే ఇంకొకటి కోప్లైనర్ ఇచ్చారు. సో కోప్లైనర్ ఇచ్చినప్పుడు బాక్స్ వాల్యూ 0. సో దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్ లాంబ్డా. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద లాంబ్డా, రైట్? మేబీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మనకు వస్తుంది, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. చూసారా? సో అంటే ప్రీవియస్ జేఈ క్వశ్చన్స్ కూడా సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కొలీనియర్ ఈ పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే చూసామో అట్లాగే డి బార్ ఇస్ ఏ వెక్టార్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ అండ్ సి బార్. మరలా ఆ ల్యాంబ్డాని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. చూసారు? రిపీటెడ్గా ఇస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్ పర్పెండిక్యులర్. సో ఇది నాన్న, సో దీనికి సంబంధించి అంటే ఒక లిటిల్ ఎఫర్ట్, ఒక 1.5 hours to 2 hours మంచి ఎఫర్ట్ పెడితే ఈ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ని చాలా హ్యాపీగా మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకి చాలా రీచబుల్గా ఉంటాయి, మనకి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి, మనం చేసేయడానికి చాలా ఈజీగా చేసేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. సో కాబట్టి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ సెషన్ హియర్. ఐ థింక్ యూ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. సో దీనికి తగ్గట్టుగా నేను చెప్పిన పాయింట్స్ మీద ఇదొక ఓన్లీ 30%, 70% దీనికి ప్రాక్టీస్ యాడ్ చేస్తే మీరు ఇదొక ఫేవరెట్ టాపిక్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి అందరూ కూడా ఐ విష్ యూ ఏ హ్యాపీ అండ్ వండర్ఫుల్ లెర్నింగ్ ఇన్ దిస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. డెఫినెట్గా జేఈ ఆస్పిరెంట్స్కి ప్రత్యేకంగా లేదా ఎంసెట్ ఆస్పిరెంట్కి ఎంతో చక్కగా రైట్ సహాయం చేసేటువంటి చాప్టర్ ఇది. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్. సో గివ్ 2 to 3 hours ఎఫర్ట్. That's all. So then it will help you. This chapter will take care of you. Okay, Nana? Bye-bye. Thank you.